خانہ کیس کے حوالے سے اہم خبر آپ تک پہنچائیں۔ عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے گئے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے جو محفوظ فیصلہ کیا گیا تھا وہ اب سنا دیا گیا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار۔ اسی پر بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز حسیب ملک سے، مزید تفصیلات جانیں گے، لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار۔ اب سے کچھ دیر پہلے فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ توشہ خانہ فوجداری کارروائی کے کیس میں اہم پیش رفت اور عمران خان کے وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے گئے ہیں اور اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج نے فیصلہ محفوظ کیا تھا جو سنا دیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ حسیب ملک سے۔ حسیب بتائیے گا۔ حسیب ملک سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے جو اب سے کچھ دیر پہلے محفوظ کیا گیا تھا اور آپ کو بتائیں کہ ان کے وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے گئے ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ توشہ خانہ فوجداری کارروائی کا کیس ہے اور اس حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے گئے ہیں۔ حسیب ملک سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے۔ حسیب ملک بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ توشہ خانہ کیس ہے جس کے اندر الیکشن کمیشن کی درخواست کے اوپر یہ فوجداری کارروائی سے متعلق کیس ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کی عدالت میں زیر سماعت ہے۔ گزشتہ سماعت پر ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کی جانب سے مسلسل عدم حاضری کے باعث ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے، جس کے اندر آج عمران خان کی لیگل ٹیم نے ایڈیشنل سیشن جج کی ہی عدالت سے رجوع کیا تھا اور ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کو منسوخ کرنے کی درخواست یہ دائر کی تھی اور استدعا کی تھی کہ اگر وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ منسوخ ہو جاتے ہیں تو آئندہ سماعت پر عدالت میں عمران خان وہ پیش ہوں گے، جس کے اوپر آج وکلاء کی جانب سے دلائل بھی دیے گئے تھے اور عدالت کی جانب سے یہ بھی پوائنٹ اٹھایا گیا تھا کہ گزشتہ سماعت کے اوپر عمران خان کے وکلاء کی جانب سے جو ہے صبح ہی آغاز میں ہی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ان کا جو وکلاء کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ان کی جانب سے آج عمران خان وہ پیش نہیں ہوں گے، جبکہ عدالت کی جانب سے یہ بھی پوائنٹ جو ہے اٹھایا گیا کہ آپ کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ہے فورم موجود تھا تو آپ نے ادھر درخواست کیوں دائر کی، جس کے اوپر ان کے وکلاء کی جانب سے بتایا گیا کہ عمران خان خود یہ چاہتے تھے کہ اسی عدالت سے رجوع کیا جائے اور ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں درخواست دائر کی جائے۔ عدالت نے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اب سے چند لمحات پہلے یہ محفوظ شدہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور عدالت نے عمران خان کی جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے منسوخی کے لیے درخواست دائر کی تھی اسے مسترد کر دیا ہے اور عدالت کی جانب سے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری انہیں برقرار رکھا ہے۔ لیگلی طور پہ ان کی جو قانونی ٹیم تھی ان سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہی تحریری آرڈر ہمیں موصول ہوگا تو ہمارے پاس ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا پلیٹ فارم موجود ہے، ہم ادھر رجوع کریں گے۔ تو یہ اب تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو جاری کیے تھے انہیں برقرار رکھا ہے اور جو درخواست کی گئی تھی منسوخی کی اس کو مسترد کر دیا ہے۔ جی حسیب ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل، ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے تو وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے ہیں، اب کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے؟ دیکھیں، اب ان کے پاس جو ایک لیگل ایک فورم ایک پلیٹ فارم رہ گیا ہے وہ نیکسٹ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، لیکن اس میں اب وقت کم رہ گیا ہے کیونکہ کل عمران خان صاحب کو اس معاملے میں پیش ہونا ہے۔ یہ بائنڈنگ ہے، اسلام آباد پولیس بھی ان کی گرفتاری حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا کم از کم کمپلائنس کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ایسے میں اب چونکہ وقت بھی بہت کم رہ گیا اور ایسے وقت میں ان کا اسی متعلقہ عدالت سے ان کے جو وارنٹ گرفتاری کی منسوخی کی درخواست مسترد ہونا یقیناً ایک دھچکا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کی جانب سے جو اسٹریٹجی بنائی گئی تھی وہ اس معاملے کو کچھ ڈیلے کیا جانا مقصود تھا اور یہی وجہ ہے کہ پچھلی سماعت پہ بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ
पेश नहीं हुए थे। तो इस मर्तबा भी जो ग्राउंड्स ली जा रही हैं बुनियादी तौर पर वो तो सिक्योरिटी के हवाले से आला अदालतों को भी बताया जा रहा है, लेकिन ये ऐसी ग्राउंड्स हैं जिसकी बुनियाद पर कोई आमतौर पे ज्यादा रिलीफ मिलता देखा नहीं गया कि जिस सिक्योरिटी की वजह से पेश नहीं हुआ जा सकता। लेकिन एक ऐसी क्रिटिकल स्टेज, एक अहम स्टेज आ चुकी है इस केस में जिसमें फर्द जुर्म आयद होनी है, और फर्द जुर्म जो मुल्जिम के खुद पेश हुए बगैर आयद नहीं होती, तो ऐसे में अदालत इसमें बहुत सीरियस नजर आ रही है। अदालत की जानिब से ये मार्जिन ना देना, अदालत की जानिब से ये दरख्वास्त मुस्तरद कर देना और अदालत को यकीन दहानी के बावजूद के इमरान खान अदालतों में पेश होना चाहते हैं, या उन्होंने जो वीडियो लिंक के हवाले से भी एक इस्तदा कर रखी है जो कि दरख्वास्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखी है, तो लेकिन जो असल लीगल फोरम था वो यही था, यही वो स्टेप था जो पहले उठाया जा सकता था और इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाया जा सकता था। तो अब यही इम्कान है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे, लेकिन उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी अगर कोई ऐसा कोई रिलीफ मिल भी जाता है तो ऐसे में अदालत इस तरह के मामलात में बाउंड जरूर करती है कि अदालत के रूबरू पेश हुआ जाए, चंद दिन का रिलीफ तो इसमें मिल जाता है। लेकिन अब जो कल पेशी के हवाले से अदालत अपनी इसमें जो संजीदगी है उसमें इस मामले की हसासियत को जो है अदालत ने जाहिर किया है कि ये मुस्तरद करके और कोई गुंजाइश अदालत की जानिब से नहीं दी गई, और इसमें कहा गया है कि इमरान खान जो है उन्हें पेश होना ही पड़ेगा। और इस हवाले से अब ये इंतजामिया का, पुलिस का ये भी इम्तिहान है जिन्होंने इसकी कंप्लाइंस करानी होती है, जो कि गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने जो तामील करा दी इस हवाले से कि वो मौसूल कम अज कम वारंट करवा दी है लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। तो ऐसे में इमरान खान कल पेश होंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज एक इंतजामिया के लिए भी बन गया है। अब से कुछ देर बाद राना सनाउल्लाह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, वो भी एक लायामल देंगे क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस बराह रास्त उनके अंडर आती है। तो इस हवाले से 3:15 बजे के करीब राना सनाउल्लाह भी इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। और अब चूंकि अदालत की जानिब से उन दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है तो इसमें अब इस्लामाबाद पुलिस के पास एक इख्तियार जो है वो अब आ चुका है गिरफ्तारी के हवाले से। लेकिन अभी तक इस्लामाबाद पुलिस को 2 दफा 2 से ज्यादा मरतबा कोशिशों के बावजूद वो कामयाब नहीं हो सकी, चूंकि एक तो जुरिस्डिक्शन जो है वो इस्लामाबाद पुलिस से की जो हदूद से बाहर है, लाहौर पुलिस की इसमें मदद लेनी पड़ रही है। लेकिन अब अदालत की जानिब से ये दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने के बाद अब अगला लायामल जो हुकूमत जो कि जो वजारत दाखिला है, जो कि इससे मुतल्लिक कंसर्न मिनिस्ट्री है जिसने अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराना है, तो वो अपना लायामल अब से कुछ देर बाद देंगे। जी अदील, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कोई रिलीफ नहीं मिल पाता तो उसके आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ऐसी सूरत में फिर पुलिस के पास एक मजीद स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स होंगी। अभी तो एक चूंकि एक ऐसी सूरत हाल है कि अगर पुलिस गिरफ्तार कर भी लेती है खान साहब को, तो ऐसे में एक ये खतरा जरूर होता है कि उसका एक पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, क्योंकि ये वारंट जो है ये तो उस तारीख तक के लिए होते हैं जिस दिन पेश कराना होता है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलता तो ऐसी सूरत में फिर सूरत हाल वाजे हो जाएगी कि एक बड़ा फोरम जो है वो खो दिया गया इनकी जानिब से, और उसके बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता। क्योंकि ऐसी सूरत में ये देखने को मिलता है कि जब इतनी बड़ी शख्सियत को कोई गिरफ्तार किया जाता है तो उस गिरफ्तारी के बाद आमतौर पर जब आला अदालतों से रिलीफ मिल जाता है तो उसमें फिर जो गिरफ्तार होने वाली सियासी शख्सियत होती है उसको एक बड़ा पॉलिटिकल उसको माइलेज मिलता है। ऐसी सूरत हाल में तो हुकूमत ऐसा एडवेंचर करना नहीं चाह रही थी। यही वजह है कि कल भी अगर पुलिस गिरफ्तार पहली अटेम्प्ट में करना चाहती तो पहली मरतबा ज्यादा कोई रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ता था, लेकिन उसमें ये सूरत हाल वाज़े नजर आ रही थी कि इसमें चूंकि सिर्फ पेश करने की हद तक है, जेल मुंतकिल नहीं किया जाना, और पेश करने की हद तक चूंकि ये पुलिस की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाने के हवाले से उन्होंने पहला जो मरहला है वो तो अबूर कर लिया, उन्होंने कंप्लाइंस इस हद तक तो कर दी, वो नोटिस की जो तामील है, वसूली जो है वो तो करवा दी। लेकिन अब सूरत हाल मजीद वाजे हो गई है कि अदालत ने इसमें जो जस्टिस दिया है कि इस मामले में पेश होना ही होगा, इसमें जो वारंट जारी किए गए वो मनसूख नहीं हो रहे। तो ऐसे में फिर ये मामला जब आला अदालत में जाता है तो फिर इन्हीं ग्राउंड्स की बुनियाद